हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज सकाळर बहुत गुड़े गुरुत्वपूर्ण खबर आसी जो खबर गुड़ी को आपण मैंने जानिबा निहाती दरकार। तेबे आसंतु जानिनेबा कौन से गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक। तेबे ता पूर्व आपण को अनुरोध अटे जे जदि आपण को वीडियोटी भल लगे आपण लाइक करबा सहित वीडियो को अधिक अधिक शेयर करेंगे। या सहित यह लेटेस्ट खबर सब को जानापी आम चैनल को मध्य सब्सक्राइब करंतु। तेबे आसंतु आरंभ करबा आज खबर अभियान। ते प्रथम बड़ खबरटी हेउछि झील मानकु 2 लाख टंका देबे सरकार। आज ही एही फॉर्म पूरण करंतु। केंद्र सरकार नहीं राज्य सरकार बालिका मानकर पई अनेक योजना कार्यकारी करुछंती, जेउथिरे प्रत्येक झील सरकार द्वारा लागू होइतिबा योजनार लाभ उठाई पारुछंती। एही क्रम रे सामिल अछि एमिति एक योजना जेउथिरे सरकार 2 लाख टंका देउछंती। तबे झील मानकर पई अनेक प्रकार योजना समय समय सरकार आरंभ करुछंती। तबे वर्तमान सरकार द्वारा जारी करा जाइतिबा योजना अनुसार झील मानकु सरकार 2 लाख टंका प्रदान करिवे। तबे एथिपई आपनकु आवेदन करिबाकु पड़िबो। तेबे योजनार लाभ एपरी झील मानकु दिया जाउछि जार वार्षिक पारिवारिक आय 2 लाख रु कम रही। तेबे सरकार द्वारा आरंभ होइतिबा भाग्यलक्ष्मी योजना अनुसार झील जन्म समय सरकार 50,000 टंका प्रदान करुछंती, जहा परे 21 वर्ष हेबा समय झील मानकु 2 लाख टंका प्रदान करा जाए। तेबे जदि आपण एही योजनार भाग नेबाकु चाहुछंती किंबा फायदा उठाइबाकु चाहुछंती तेबे आपनकु एथिपई पंजीकरण करिबाकु पड़िबो। सरकार एही योजना को भाग्यलक्ष्मी योजना नाम रे नामित करिछंती। केवल कर्णाटक बासिंदा एही योजनार आवेदन करि परिबे। परवर्ती खबरटी हेउछि राज्य पुलिसंकर पई आसिला नुआ गाइडलाइन। एणिकी देह मुह और हाथ रे करि परिबे नाही टाटू। पुलिस देहरे टाटू करिबा मना। स्पेशल सिक्यूरिटी बाटालियन रे कार्यरत पुलिस देहरे रहिबो नाही टाटू। जदि केही टाटू करिथाय ताकू लिभाइबाकू निर्देश रहिछि। एही निर्देश दैछंती डेप्यूटी कमिश्नर स्पेशल क्राइम यूनिट। सूचना थाउ कि आउ देहरे टाटू करि परिबे नाही पुलिस अधिकारी। तेबे शरीर रे टाटू करिबा द्वारा ओडिशा पुलिस रो सम्मान हानि हेउतिबारु एभली निर्देशनामा जारी करिछि स्पेशल सिक्यूरिटी बाटालियन। कमिशन रे पुलिस रो कौनसी अधिकारी बेक मुह किंबा हाथ रे टाटू करि परिबे नाही। जदि कौनसी पुलिस अधिकारी टाटू करिछंती तेबे 15 दिन मध्य याकू लिभाइबा पई निर्देश दिया जाइछि। पुलिस यूनिफॉर्म पिंधिबा परे जदि टाटू देखा जाए तेबे यह ग्रहणीय हेबो नाही। टाटू न लिभाइले डिपार्टमेंटाल कार्यानुष्ठान हेबो बोली चेतावनी दिया जाइछि। परवर्ती खबरटी हेउछि आज राज्यर एही सबु जिल्ला रे बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षा संभावना। आसंता 13 तारिख रु पुणी बढ़िबो ताती। आसंता 13 तारिख ठारू राज्य में पुणी बढ़िबो ताती। राज्य में पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम दिगरू शुष्क वायुर प्रभाव वृद्धि सहित पुणी दिनर तापमात्रा वृद्धि संभावना रही। एमितिकी किछि आभ्यंतरण एवं पश्चिम ओडिशा रे 40 डिग्री छुईबा संभावना रही बोली पाणीपाग विभाग पक्षरु सूचना दिया जाइछि। तेबे आज सकाळु सकाळु राज्यर विभिन्न अंचल में हालुका वर्षा मध्य लागि रही। कुआपथर माड़े पनीपरिबा चाष और धान फसल नष्ट होइतिबा देखिबाकु मिलिछि। तेबे आज पई 11टी जिला को पाणीपाग विभाग पक्षरु येलो वार्निंग जारी करा जाइछि। पुरी, खोर्धा, नयागढ़, सोनपुर, बौद्ध, नुआपड़ा, बलांगीर, कलाहांडी, कंधमाल, नवरंगपुर और रायगड़ा को येलो वार्निंग जारी करिछि पाणीपाग विभाग। सेहिभଳି आसंता 11 तारिख पर्यंत राज्यर विभिन्न स्थान में वर्षा हेबार संभावना रही। परवर्ती खबरटी हेउछि गणशिक्षा विभागर बड़ निष्पत्ति। राज्यर समस्त घरोई ओडिया मीडियम स्कूल पिलांकु मिलिबो मागणा पुस्तक। राज्यर समस्त घरोई एवं अनुदान प्राप्त ओडिया मीडियम स्कूल प्रथम रु अष्टम श्रेणी पर्यंत छात्र छात्री मानकु राज्य सरकार मागणा पुस्तक प्रदान करिवे। एने विद्यालय गणशिक्षा विभाग निष्पत्ति नेछि। एथिपई टेक्स्ट बुक प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग बा टीबीपीएम को पुस्तक छपा और बंटन निमंते श्रेणी, ब्लॉक एवं जिला स्तर में नामलेखा तथ्य दिया जाइछि। तेबे पुस्तक बंटन कार्यक्रम को सुरखुरुरे करिया पई 2024-25 शिक्षावर्षर समस्त घरोई एवं अनुदान प्राप्त ओडिया मीडियम स्कूल तालिका मागिछि गणशिक्षा विभाग। एने ओसेपा पक्षरु समस्त जिला शिक्षा अधिकारी एवं ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को चिठी लेखा जाइछि। परवर्ती खबरटी हेउछि एसबीआई जबरदस्त योजना। मात्र 2 वर्ष रे टंका होइजिबो डबल। देश में सर्वबृहत सार्वजनिक क्षेत्र स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बा एसबीआई ग्राहक मानकर पई अनेक ऑफर आनी थाए। तेबे संप्रति बैंक ग्राहक मानकर पई एसबीआई सर्वोत्तम एफडी स्कीम चलाउछि। एही एफडी योजना बैंक 7.4% सुध प्रदान करुछि। पीपीएफ, एनएससी एवं पोस्ट ऑफिस स्कीम परी अन्य विनियोग विकल्प अपेक्षा एही सुध अधिक रही।
ତେବେ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହି ଯୋଜନା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏହାର ଅବଧି। ଏହି ଯୋଜନା କେବଳ 1 ବର୍ଷ 2 ବର୍ଷ ପାଇଁ। ବ୍ୟାଙ୍କ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ 2 ବର୍ଷର ଏଫ୍ଡି ଉପରେ 7.4% ସୁଧ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ 7.9% ସୁଧ ଦେଉଛି। ତେବେ ନିବେଶକମାନଙ୍କୁ ଏସ୍ବିଆଇର ବେଷ୍ଟ ଟର୍ମ ଜମା ଯୋଜନାରେ ଅତି କମ୍ରେ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ଯୋଜନା ସର୍ବାଧିକ 2 କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ ହୋଇପାରିବ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ନିବେଶକମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାଙ୍କ 1 ବର୍ଷ 2 ବର୍ଷ ଅବଧି ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ମହାବିଷୁବ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ତାରିଖକୁ ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ। ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପର ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିରୋଧରେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ମାମଲା। ଚଳିତ ବର୍ଷର ମହାବିଷୁବ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଏପ୍ରିଲ 14 ନୁହେଁ 13ରେ ପାଳନ ହେବା କଥା। ହେଲେ ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପ ପଣ୍ଡିତ ସଭାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ଏହାକୁ 14ରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବିରୋଧ କରି ଶେଷରେ ମାମଲା ହାଇକୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ତେବେ ହାଇକୋର୍ଟ ଏହାକୁ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଛି। ତେବେ ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ସ୍ମୃତି ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ଗଣନାକାର ଦୋଳଗୋବିନ୍ଦ ପଣ୍ଡା ଏହି ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା ଦାୟର କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆବେଦନକାରୀ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅଧିବର୍ଷ ଅଟେ, ଏଣୁ 2024 ମସିହା 365 ଦିନ ବଦଳରେ 366 ଦିନ ହେବ। ଏହି ଗଣନା ଅନୁସାରେ ଏ ବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲ 14 ବଦଳରେ 13 ତାରିଖରେ ମହାବିଷୁବ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପଡ଼ିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ଅଜବ ଢଙ୍ଗରେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର, ବେକରେ ଚପଲ ମାଳ ପକାଇ ଭୋଟ ମାଗିଲେ ପ୍ରାର୍ଥୀ। ଭିଡ଼ିଓ ହେଉଛି ଭାଇରାଲ। ଏବେ ନିର୍ବାଚନ ପର୍ବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ପାନ ଦୋକାନଠାରୁ ଗାଁ ଖଟିଏ ସବୁଠି ରାଜନୀତି ଚର୍ଚ୍ଚା। ଯିଏ ଯାହା ନେତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। କର୍ମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହେଉଛି ଲଢ଼େଇ, ତେବେ ନେତାଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ହେଉଛି କଥା କଟାକଟି। ବାହାରୁଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ରାଲି, ସବୁଠି ଆୟୋଜନ ହେଉଛି ସଭା ସମିତି। ହେଲେ ଏହାରି ଭିତରେ ଏମିତି କିଛି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯାହା ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଆଉ ତାହା ହେଉଛି ନେତାଙ୍କର କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ ଷ୍ଟାଇଲ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ପ୍ରଚାର କରିଥାନ୍ତି ଅଧିକାଂଶ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ବିଷୟରେ ଆମେ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଯିଏକି ପ୍ରଚାରକୁ ଗଲାବେଳେ ବେକରେ ଚପଲ ମାଳ ପକାଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାହା ପୁଣି ତାଙ୍କର ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ। ତେବେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଆଲିଗଡ଼ ଲୋକସଭା ଆସନରୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିବା ପଣ୍ଡିତ କେଶବ ଦେବ ପ୍ରଚାରକୁ ଗଲାବେଳେ ବେକରେ ଚପଲ ମାଳ ପିନ୍ଧି ଯାଉଛନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କର ଚିହ୍ନ ସ୍ଲିପର ଚପଲ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ଚିଠି ପ୍ରଦାନରେ କରୁଥିଲେ ଅବହେଳା, ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ 20,000 ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ ଗଣିଲେ ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନ୍। ଚିଠି ପ୍ରଦାନରେ ଅବହେଳା ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଛି ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନଙ୍କୁ। ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ 20,000 ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ ଗଣିଲେ। ସେବା ଯୋଗାଇବାରେ ଅବହେଳା କରି 20,000 ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ ଗଣିଲେ ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନ୍। ଚିଠି ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ଅବହେଳା କରିବା କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନଙ୍କୁ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଛି। ତେବେ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳର ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ନିକଟକୁ ସୂଚନା କମିଶନ ଭୁବନେଶ୍ୱରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଚିଠି ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଯେଉଁଥିରେ 30 ନଭେମ୍ବର 2022ରେ ସୂଚନା କମିଶନ ଭୁବନେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏହି ଚିଠିଟିକୁ ପ୍ରିୟତମ ମାଝୀ ନାମକ ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନ୍ ଦୀର୍ଘ 10 ଦିନ ବିଳମ୍ବ କରି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଫଳରେ ସେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ସୂଚନା କମିଶନଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇନଥିବା କାରଣରୁ ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ମାମଲାକୁ କମିଶନ ଖାରଜ କରିଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଏହାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ସେ ଅଗଷ୍ଟ 8 ତାରିଖ 2023ରେ ଜିଲ୍ଲା ଖାଉଟି ଅଦାଲତ ଫୁଲବାଣୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ଯୁକ୍ତ 2 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଆସିଲା ବଡ଼ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ। ବମ୍ପର ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ। 3,712ଟି ପଦବୀ, ତୁରନ୍ତ କରନ୍ତୁ ଆବେଦନ। କର୍ମଚାରୀ ଚୟନ ଆୟୋଗ ବା ଏସ୍ଏସ୍ସି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିବା ପରେ ମିଳିତ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍ତର ପରୀକ୍ଷା ବା ଏସ୍ଏସ୍ସି CHSL 2024 ପାଇଁ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଏସ୍ଏସ୍ସି CHSL 1 ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଏବଂ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଲିଙ୍କ ଆୟୋଗର ୱେବସାଇଟ୍ ssc.gov.in ରେ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି। ଏଥର ପରୀକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାୟ 3,712 ପଦବୀ ପୂରଣ ହେବ। ଆବେଦନ ପାଇଁ ଶେଷ ତାରିଖ ହେଉଛି 7 ମେ 2024। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ଆରମ୍ଭ କଲା ବସ୍ ବୁକିଂ ସର୍ଭିସ୍। ମାତ୍ର 1 ଟଙ୍କାରେ ବୁକ୍ ହେବ ଟିକେଟ୍। ଅଗ୍ରଣୀ ଇ-କମର୍ସ ୱେବସାଇଟ୍ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ଏହାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ୟୁଜର୍ସମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ବସ୍ ବୁକିଂ ସର୍ଭିସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। କମ୍ପାନୀ ନିଜର ୟୁଜର୍ସମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଆପ୍ରେ ବସ୍ ବୁକିଂ ସର୍ଭିସ୍ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି। ଯଦି ଆପଣ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ୟୁଜର, ତେବେ ଆପଣ ଶସ୍ତା ଜିନିଷ ସହିତ ଶସ୍ତା ଟ୍ରାଭେଲ୍ ମଧ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ। ଫ୍ଲିପକାର୍ଟର ବସ୍ ବୁକିଂ ସର୍ଭିସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ବହୁତ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରିପାରିବେ। ବସ୍ ବୁକିଂ ସର୍ଭିସ୍ ପାଇଁ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ପରିବହନ ନିଗମ ଏବଂ ଅନେକ ରାଜ୍ୟର ଘରୋଇ ଏଗ୍ରିଗେଟର ସହିତ ସହଭାଗୀ ହୋଇଛି। ଏହାର ବସ୍ ବୁକିଂ ସର୍ଭିସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ଭାରତରେ 25,000ରୁ ଅଧିକ ସହରକୁ କନେକ୍ଟିଭିଟି ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବ। କମ୍ପାନୀର ଏହି ନୂତନ ସର୍ଭିସ୍ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ୟୁଜରମାନଙ୍କର ପାଇଁ ବହୁତ ସୁବିଧାଜନକ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଖରା ଛୁଟିରେ ଦେଶରେ ବିମାନ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଲାଗିବ ବଡ଼ ଝଟକା। 25% ବଢ଼ିବ ବିମାନ ଭଡ଼ା।
ଚଳିତ ବର୍ଷ ଖରା ଛୁଟିରେ ଦେଶରେ ବିମାନ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିବାକୁ ଯାଉଛି। ବିମାନ ଶିଳ୍ପ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କର ଅନୁଯାୟୀ ଟାଟା ଗ୍ରୁପ ମାଲିକାନାରେ ପରିଚାଳିତ ଭିସ୍ତାର ଏୟାରଲାଇନ୍ସର ବିମାନର ଉଡ଼ାଣ ବାତିଲ କରି ଉଡ଼ାଣ କ୍ଷମତା 10% ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଅପରପକ୍ଷରେ ବିମାନ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପ୍ରବଳ ଚାହିଦା ହେତୁ ଏଥର ବିମାନ ଭଡ଼ା 20ରୁ 25% ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ। ଏହି ଭଡ଼ା ବୃଦ୍ଧି ଏଭଳି ଏକ ସମୟରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଶିଖରରେ ଏବଂ ବିମାନ ଶିଳ୍ପ ଚାହିଦା ଅନୁଯାୟୀ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ଆହ୍ୱାନ ସହିତ ଯୁଝୁଛି। ତେବେ ସମ୍ପ୍ରତି ଦେଶର ବିମାନ ଶିଳ୍ପରେ ପାଇଲଟ ଅଭାବ ଜନିତ ଘଟଣା ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ତେବେ ଏହିଭଳି ଲାଟେଷ୍ଟ ଖବର ସବୁକୁ ଆପଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।